सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम है दिलबाग मेहता। अपना पंजाब यूट्यूब चैनल विच मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा हाँ। दोस्तों अज मैं एक होर इश्तिहार लेके आया हाँ, इश्तिहार नंबर 16/2022 जो कि SSSB बोर्ड की वैबसाइट के उपर पाया गया सीगा 28/5/2022 ਨੂੰ ਇਹ जो इश्तिहार है ऑफिशियली पाया गया सीगा। तो इस वीडियो के विच असीं पूरी जानकारी लवांगे। काफ़ी सारे डिपार्टमेंटां दे अंदर बहुत सारियां पोस्टां निकलियां ने और कल्ली पोस्ट बारे असीं चंगी तरह जानकारी लवांगे। इस तो पहलां कि असीं अगे वधीए, जदों तुसीं पहली बार साडे चैनल के उपर विजिट कर रहे हो तो साडे चैनल नूं सबसक्राइब करियो। तो आओ दोस्तों वीडियो के अगे बढ़ते हैं। सब तो पहला असीं ये जानते हैं कि इश्तिहार कदों निकलिया सी। ये इश्तिहार जो निकलिया सीगा 28/5/2022 नूं कढ़िया गया सीगा अते जो एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो डेट है वो 1/7/2022 तो शुरू हो चुकी है, यानी कि 1 जुलाई तो इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसैस है वो स्टार्ट हो चुका है। किहड़ी पोस्टां दे लई होया असीं सारी डिटेल दे विच जानकारी लवांगे। और दूसरी गल ये है कि जो ये ऑनलाइन अर्जियां ने सबमिट करने की जो आखिरी मिति है वो 1 अगस्त 2022 है। शाम को 5 बजे तक तुसीं एप्लीकेशन फॉर्म है जो सबमिट कर सकते हो। तो जो फीस भरने की लास्ट डेट है वो 4/8/2022 है। अज हुण असीं अगे होर जानकारी लैंदे हां। आओ हुण असीं गल कर लैंदे हां असामियां दी श्रेणी वाइज जो वर्गीकरण इन्होंने कीता है उन्हां दे बारे विच। सब तो पहला जो डिपार्टमेंट है पशु पालन विभाग, इस दे विच भी इन्होंने काफ़ी सारियां पोस्टां कढ़ियां हन, जिवें कि लैबोरेटरी सहायक दीयां जो टोटल असामियां ने वो 10 हन। और इस तरह ही जो मिल्क रिकॉर्डर रखने इन्होंने उस दियां 4 वैकेंसियां इन्होंने कढ़ियां हन। इनूमरेटर कंप्यूटर और पंचर दियां जो कुल असामियां ने वो 7 हन। मशीन ऑपरेटर दियां जो असामियां कढ़ियां ने वो 1 असामी कढ़ी है इन्होंने, जनरल के लिए है वो भी। इंक्यूबेटर ऑपरेटर की जो असामी है वो भी 1 है। लाइव स्टॉक सुपरवाइजर की जो असामी है वो 2 असामियां ने। ऑटोक्लेव ऑपरेटर या फिर मशीन ऑपरेटर दी जो असामियां ने वो भी 1 असामी इन्होंने कढ़ी है। पोल्ट्री स्टोर कीपर की भी 1 असामी कढ़ी गई है। और इस दे नाल ही नाल लैबोरेटरी टैक्नीशियन दियां 7 असामियां इन्होंने कढ़ियां ने। डेयरी विकास विभाग पंजाब डिपार्टमेंट के अंदर जो असामियां कढ़ियां गई ने उन्होंने सब तो पहला सहायक केमिस्ट की 1 असामी कढ़ी गई है। ड्राइवर भी इन्होंने 1 रखना है। और उस तो बाद असीं गल कर लेने सैर सपाटा सभ्याचारक मामले अते पूरा लेख विभाग पंजाब के अंदर जो वैकेंसियां कढ़ी गई ने उसके बारे में, जिवें रीस्टोरर दी 1 असामी है। हुण असीं गल कर लेने डायरैक्टर ते वार्डन मछली विभाग पंजाब, इस दे अंदर जो लैबोरेटरी टैक्नीशियन ने उन्होंने 3 असामियां कढ़ियां ने। लैबोरेटरी सहायक ने जो असिस्टेंट उन्होंने 1 असामी कढ़ी है। मल्टीपर्पज फिशरी स्किल्ड वर्कर दियां जो असामियां ने 6 असामियां कढ़ियां ने। हाँ जी, उस तो बाद असीं गल कर लैंदे आ कैटेगरी ते उन्होंने जो कैटेगरी कोड ने उन्होंने बारे में। तुसीं ये जो भी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म नूं अपलाई करोगे तो तुसीं इन्हां नूं अपने ध्यान नाल देख के ही अपनी कैटेगरी के हिसाब नाल अपना जो कैटेगरी कोड है वो मैंशन करना है। हुण असीं गल करते हाँ हर एक वैकेंसी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मंगी गई है उसके बारे में। सब तो पहला असीं गल करते हाँ पशु पालन विभाग पंजाब के अंदर जो वैकेंसियां कढ़ियां गई हैं। लैबोरेटरी सहायक दियां 10 असामियां कढ़ियां गई हैं। उन्होंने लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है +2 तुसीं फिजिक्स कैमिस्ट्री या बायोलॉजी के नाल कीती होनी चाहिए है। जेकर तुहाडे कोल बायोलॉजी नहीं सी तो मैथ होना जरूरी है, फिर ही तुसीं ये फॉर्म नूं अपलाई कर सकते हो। ये नाल ही नाल तुहाडे कोल एक मैडिकल लैबोरेटरी टैक्नोलॉजी के अंदर डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए है, या फिर तुहाडे कोल 3 साल का मैडिकल लैबोरेटरी टैक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि तुसीं ने 10वीं तो बाद कीता होवे। 10वीं तुहाडे साइंस के नाल पास की होनी चाहिए है। उस तो बाद तुहाडे कोल डिप्लोमा क्लीयर करने तो बाद 1 साल का तुहाडे कोल वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए है इस पोस्ट के लिए। दूसरी असीं गल करते हैं मिल्क रिकॉर्डर की, जो कि 4 असामियां इन्होंने कढ़ियां सीगियां। इस दे विच तुहाडे कोल बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। वो इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमैटिक्स और कमर्स के अंदर होनी चाहिए है। उसके नाल ही नाल तुहाडे कोल 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए है, या फिर तुहाडे कोल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी कोर्स ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एग्रीडिशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। हुण असीं गल कर लेंदे हाँ इनूमरेटर कंप्यूटर या फिर पंचर की। इस दे विच तुहाडे कोल 7 असामियां सीगियां, जिस दे लई तुहाडे कोल बैचलर डिग्री होनी चाहिए है इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमैटिक्स या फिर कमर्स के अंदर। उसके नाल नाल तुहाडे कोल 120 घंटे का जो कंप्यूटर कोर्स है वो होना चाहिए है, या फिर इस तो इलावा तुहाडे कोल ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। उस तो बाद असीं गल कर लैंदे हां मशीन ऑपरेटर 1 असामी जो कढ़ी गई है। 10वीं पास होनी चाहिए तुसीं, या फिर तुसीं +2 की होनी चाहिए है। तुहाडे कोल 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए है इन रैफ्रीजरेशन। जिस कोले भी कंडीशनिंग रैफ्रीजरेशन या फिर कोल्ड स्टोरेज के अंदर एक्सपीरियंस होएगा उन्होंने परसनस नूं इत्थे प्रैफरेंस दी जाएगी। हुण असीं गल कर लैंदे इंक्यूबेटर ऑपरेटर की 1 असामी इन्होंने कढ़ी सीगी। इस दे विच तुहाडे कोले मैट्रिक 2nd डिवीजन दे विच पास होनी चाहिए है, या फिर तुसीं +2 होने चाहिए हो विद फिजिक्स
और केमिस्ट्री। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੋਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ +2 ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ +2 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨੀਮਲ ਹੈਲਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਟੋਕਲੇਵ ਆਪਰੇਟਰ, ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਦੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੂਲੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ BSc ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ BSc ਉਹ ਜੂਲੌਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ BSc ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂਲੌਜੀ ਐਜ਼ ਅ 1 ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਜੂਲੌਜੀ ਹੀ BSc ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ BSc ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀ 'ਚ, ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 120 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ O ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਇਕ ਕੈਮਿਸਟ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ 1 ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਐਨੀਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ 1 ਸਬਜੈਕਟ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫॉर ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਔਰ ਲਾਈਟ ਵਹੀਕਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸਟੋਰਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜ਼ ਅ 1 ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਮਛਲੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਇਓ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ 3 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸਹਾਇਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਇੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਔਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ, ਜੋ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੈਮੋਸਿਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ESM ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ESM ਸੈਲਫ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ESM ਸੈਲਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ESM ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹ 7th CPC ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 19,900 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਕ ਰਿਕਾਰਡਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 7th CPC ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ 19,900 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਮੰਥ। ਇਨੂਮੀਰੇਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੰਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 7th CPC ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 19,900 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 7th CPC ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 25,500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7th CPC ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 19,900 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 7th CPC ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 25,500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਟੋਕਲੇਵ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 7th CPC ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ 25,500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੋਲਟਰੀ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਦੀ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਹੈ 7th CPC ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
19,900 रुपए दिता जाएगा। लैबोरेटरी टैक्नीशियन ਨੂੰ भी 19,900 रुपए दिता जाए। लैबोरेटरी टैक्नीशियन ਦੇ ਅੰਦਰ भी 7th CPC ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 19,900 रुपए दिता जाएगा पर मंथ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਕੈਮਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ 35,400 रुपए पर मंथ। ड्राइवर की जो सैलरी है 21,700 रुपए। पाटा सभ्याचारक मामले ਅਤੇ पूरा लेख विभाग पंजाब के अंदर जो रिस्टोरर रखे जाएंगे उन्होंने जो सैलरी है 7th CPC के मुताबिक 19,900 रुपए होएगी। और जो डायरैक्टर ते वार्डन मच्छी पालन विभाग पंजाब के अंदर रखे जाएंगे लैब टैक्नीशियन उन्होंने जो सैलरी है 19,900 रुपए। लैबार्टरी सहायक की जो सैलरी है वो भी 19,900 रुपए है। मल्टीपर्पज़ फिशरी स्किल्ड वर्कर की जो सैलरी होएगी वो भी 19,900 रुपए होएगी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੀ। ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਮਰ ਦੀ, ਉਹ 42 ਸਾਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 45 ਸਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੋ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ 47 ਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਡੋਜ਼ ਤੇ ਡਾਈਵੋਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 1,000 रुपया है। SC BC ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 250 रुपए ਰਹੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ 200 रुपए ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ 500 रुपए ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ www.punjab.gov.in ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਉਨੇ ਵਾਰੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫੀਸ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਦੀ ਅਲੱਗ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, UPI ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ SSSB ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।